इस वक्त की वड्डी खबर राज सभा के नाल संबंधित सामने आ रही है। तुहानूं दस दईए कि अज राज सभा दे विच मां बोली का मुद्दा गुंजिया है। तुहानूं दस दईए कि राज सभा के चेयरपर्सन उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मां बोली नूं लैके वड्डा ऐलान कर दिता है। उन्होंने कहा कि सूबਿਆਂ के अंदर मां बोली पहल के आधार पर वरती जाए। दस दईए कि पश्चिमी बंगाल के सांसद सुखेंदु शेखर के वलों इस मुद्दे नूं चुक्या गया ते जिस तो बाद राज सभा के चेयरपर्सन उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वड्डा ऐलान कर दिता। उन्होंने कहा कि सूबਿਆਂ के अंदर मां बोली पहल के आधार पर वरती जाए। दस दिए कि लगातार मां बोली नूं लैके चर्चावां चल रही सन कि आखिर पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों के विच एक मां बोली का मुद्दा भी मुख मन्निया जा रहा है, क्योंकि लगातार पंजाबी भाषा नूं केंद्र सरकार के वलों जो दरकिनार किया जा रहा था, उस सब के विचकार यह अहम ऐलान जो है वह उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के वलों कर दिता गया, जिस दे विच उन्होंने कहा है कि सरकारी कामकाज दे विच भी सूबਿਆਂ की भाषा नूं वरतिया जाए। हालांकि जेकर पंजाब की गल की जाए तो वाधू मात्रा दे विच जो है हर एक डिपार्टमेंट दे विच पंजाबी भाषा नूं वरतिया जाता है, परंतु किते ना किते जेकर देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा भी पंजाब के विभागों के उत्ते काफ़ी हावी दिखाई दे रही है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो इंग्लिश के विच ज़्यादा होंदी है, पंजाबी सिर्फ और सिर्फ एक खाना पूर्ति के नाम पर की जाती है। जेकर सरकारां की गल की जाए तो सरकारां दे वल्लों हालांकि मां बोली नूं लैके चिंता जरूर प्रगटाई जाती है, परंतु उसकी जमीनी हकीकत की जेकर गल की जाए वो बहुत अलग होंदी है। क्योंकि इसकी हाल ही दे विच एक एग्जाम्पल देखने को आई सी, जदों सड़कों के उत्ते साइन बोर्ड लगे सी जिस दे विच सब तो उपर हिंदी भाषा सी, फिर उस तो बाद इंग्लिश ते उस तो बाद पंजाबी। हालांकि जो पंजाबी मां बोली नूं लैके चिंतित नज़र आ रहे थे, उन्होंने वल्लों जो है उत्थे कालख भी मल्ली गई सी तां जो इन्हां नूं हटाया जाए। तो उस तो बाद दे विच जो संबंधित विभाग सी वो हरकत दे विच आया सी। पंजाब दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ते ਜਿਹੀ घटनावां वापरियां सी ते उस तो बाद पंजाबी दे विच जो बोर्ड सीगे वो लगाए गए सी, तां उस तो बाद किते ना किते मामला ठंडे बस्ते दे विच पै गया सी। ते हुण एक बार फिर तो तुहानूं दस दईए कि राज सभा दे विच पंजाबी मां बोली का मुद्दा गूंजिया, जिस दे विच एम वेंकैया नायडू जो कि उप राष्ट्रपति ने उन्होंने साफ शब्दों के विच कह दिता है कि सूबਿਆਂ के अंदर मां बोली नूं पहल के आधार पर वरतिया जाए। सरकारी कामकाज दे विच भी सूबਿਆਂ की भाषा नूं वरतिया जाए। सड़कों ते लगे साइन बोर्ड ते पहला खेतरी भाषा वरती जाए, पहला मां बोली फिर हिंदी ते फिर अंग्रेजी साइन बोर्डों के उत्ते वरती जाए। पूरे भारत दे विच उन्होंने कहा है कि यह पॉलिसी नूं लागू किया जाएगा। हालांकि अमित शाह की जेकर गल की जाए केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्होंने वलों हिंदी दिवस से एक बयान दिता गया सी, जिस दे विच उन्होंने कहा सी कि एक राष्ट्र एक भाषा होनी चाहिए है। हालांकि इस बयान नूं लैके उन्होंने बाद दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रतिक्रियावां भी अपनियां दित्तियां सन। उस तो बाद जदों अमित शाह दे वल्लों एक राष्ट्र एक भाषा का बयान आउंदा है तो इसका समर्थन जो है पंजाबी मशहूर गायक गुरदास मान दे वल्लों किया जाता है, परंतु किते ना किते गुरदास मान नूं भी लोकां दी कड़ी आलोचना का शिकार होना पैंदा। तां वड्डी खबर तुहानूं दस रहा पंजाबी मां बोली का मुद्दा एक बार राज सभा दे विच गूंजिया ते एम वेंकैया नायडू जो कि राज सभा के चेयरपर्सन ने अते जो उप राष्ट्रपति ने उन्होंने वलों साफ शब्दों के विच कह गया कि मां बोली नूं पहल के आधार के विच खेतरां दे विच वरतिया जाए। हालांकि उन्होंने साइन बोर्डों नूं लैके भी कह दिता कि पहला मां बोली फिर हिंदी ते फिर अंग्रेजी साइन बोर्डों के उत्ते वरती जाए। हालांकि हुण देखना होगा कि इस नूं जमीनी पद्धर के उत्ते सरकारां किन्ना क फॉलो करदियां ने। इस वक्त की वड्डी खबर राज सभा के नाल संबंधित सामने आ रही है। तुहानूं दस दईए कि अज राज सभा के विच मां बोली का मुद्दा गुंजिया है। तुहानूं दस दईए कि राज सभा के चेयरपर्सन उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मां बोली नूं लैके वड्डा ऐलान कर दिता है। उन्होंने कहा कि सूबਿਆਂ के अंदर मां बोली पहल के आधार पर वरती जाए। दस दईए कि पश्चिमी बंगाल के सांसद सुखेंदु शेखर के वलों इस मुद्दे नूं चुक्या गया, जिस तो बाद राज सभा के चेयरपर्सन उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वड्डा ऐलान कर दिता। उन्होंने कहा कि सूबਿਆਂ के अंदर मां बोली पहल के आधार पर वरती जाए। दस दिए कि लगातार मां बोली नूं लैके चर्चावां चल रही सन कि आखिर पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों के विच एक मां बोली का मुद्दा भी मुख मन्निया जा रहा है, क्योंकि लगातार पंजाबी भाषा नूं केंद्र सरकार के वलों जो दरकिनार किया जा रहा सी, तां उस सब के विचकार यह अहम ऐलान जो है वह उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के वलों कर दिता गया, जिस दे
ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, परंतु किते ना किते जेकर देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा भी पंजाब के विभागों के उत्ते काफ़ी हावी दिखाई दे रही है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो इंग्लिश दे विच ज़्यादा होंदी है, पंजाबी सिर्फ और सिर्फ एक खाना पूर्ति के नाम पर की जाती है। जेकर सरकारों की गल की जाए तो सरकारों के वलों हालांकि माँ बोली नूं लैके चिंता जरूर प्रगटाई जाती है, परंतु उसकी जमीनी हकीकत की जेकर गल की जाए वो बहुत अलग होंदी है। क्योंकि इसकी हाल ही दे विच एक एग्जाम्पल देखने ਨੂੰ आई सी ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਲਖ ਵੀ ਮੱਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਸੀ ਉਹ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਜੋ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि यह पॉलिसी नूं लागू किया जाएगा। हालांकि अमित शाह की जेकर गल की जाए केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्होंने वालों हिंदी दिवस से एक बयान दिता गया सी जिस दे विच उन्होंने कहा सी कि एक राष्ट्र एक भाषा होनी चाहिए है। हालांकि इस बयान नूं लैके उन्होंने बाद दे विच वख-वख प्रतिक्रियावां भी अपनियां दित्तियां सन। उस तो बाद जदों अमित शाह दे वालों एक राष्ट्र एक भाषा का बयान आउंदा है तां इसका समर्थन जो है पंजाबी मशहूर गायक गुरदास मान दे वालों किया जाता है, परंतु किते ना किते गुरदास मान नूं भी लोगों की कड़ी आलोचना का शिकार होना पैंदा। तां वड्डी खबर तुहानूं दस रहे पंजाबी मां बोली का मुद्दा एक बार राज सभा दे विच गूंजिया ते एम वैंकईया नायडू जो कि राज सभा के चेयरपर्सन ने अते जो उप राष्ट्रपति ने उन्होंने वालों साफ शब्दों के विच कहा गया कि मां बोली नूं पहल के आधार के विच खेतरां दे विच वरतिया जाए। हालांकि उन्होंने साइन बोर्डों नूं लैके भी कह दिता कि पहला माँ बोली फिर हिंदी ते फिर अंग्रेजी साइन बोर्डों के उत्ते वरती जाए। हालांकि हुण देखना होगा कि इसनूं जमीनी पद्धर के उत्ते सरकारां किन्ना क फॉलो करदियां ने। इस वक्त की वड्डी खबर राज सभा के नाल संबंधित सामने आ रही है। तुहानूं दस दईए कि अज राज सभा दे विच मां बोली का मुद्दा गूंजिया है। तुहानूं दस दईए कि राज सभा के चेयरपर्सन उप राष्ट्रपति एम वैंकईया नायडू ने मां बोली नूं लैके वड्डा ऐलान कर दिता है। उन्होंने कहा कि सूबे के अंदर मां बोली पहल के आधार पर वरती जाए। दस दईए कि पश्चिमी बंगाल के सांसद सुखेंदु शेखर के वलों इस मुद्दे नूं चुक्या गया ते जिस तो बाद राज सभा के चेयरपर्सन उप राष्ट्रपति एम वैंकईया नायडू ने वड्डा ऐलान कर दिता। उन्होंने कहा कि सूबे के अंदर मां बोली पहल के आधार पर वरती जाए। दस दिए कि लगातार मां बोली नूं लैके चर्चावां चल रही सन कि आखिर पंजाब के वख-वख मुद्दों के विच एक मां बोली का मुद्दा भी मुख मन्निया जा रहा सी, क्योंकि लगातार पंजाबी भाषा नूं केंद्र सरकार के वल्लों जो दरकिनार किया जा रहा सी, उस सब के विचकार यह अहम ऐलान जो है वह उप राष्ट्रपति एम वैंकईया नायडू के वल्लों कर दिता गया, जिस दे विच उन्होंने कहा है कि सरकारी कामकाज दे विच भी सूबे की भाषा नूं वरतिया जाए। हालांकि जेकर पंजाब की गल की जाए तो वाधू मात्रा दे विच जो है हर एक डिपार्टमेंट दे विच पंजाबी भाषा नूं वरतिया जाता है, परंतु किते ना किते जेकर देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा भी पंजाब के विभागों के उत्ते काफ़ी हावी दिखाई दे रही है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो इंग्लिश दे विच ज़्यादा होंदी है, पंजाबी सिर्फ और सिर्फ एक खाना पूर्ति के नाम पर की जाती है। जेकर सरकारों की गल की जाए तो सरकारों के वलों हालांकि माँ बोली नूं लैके चिंता जरूर प्रगटाई जाती है, परंतु उसकी जमीनी हकीकत की जेकर गल की जाए वो बहुत अलग होंदी है। क्योंकि इसकी हाल ही दे विच एक एग्जाम्पल देखने को आई सी जदों सड़कों के उत्ते साइन बोर्ड लगे सी जिस दे विच सब तो उपर हिंदी भाषा सी, फिर उस तो बाद दे विच इंग्लिश ते उस तो बाद पंजाबी। हालांकि जो पंजाबी माँ बोली नूं लैके चिंतत नज़र आ रहे थे उन्होंने वल्लों जो है उत्थे कालख भी मल्ली गई सी तां जो इन्हां नूं हटाया जाए तो उस तो बाद दे विच जो संबंधित विभाग सी वो हरकत दे विच
ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਜੋ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਤੇ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੁਖੇਂਦੂ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਹਾਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਲਖ ਵੀ ਮੱਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਸੀ ਉਹ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਜੋ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਤੇ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੁਖੇਂਦੂ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਹਾਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਲਖ ਵੀ ਮੱਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਸੀ ਉਹ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਜੋ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਤੇ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁੰਝਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ सांसद ਸੁਖੇਂਦੂ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਹਾਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਲਖ ਵੀ ਮੱਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਸੀ ਉਹ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁੰਝਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਜੋ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਿਆ ਤੇ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁੰਝਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ सांसद ਸੁਖੇਂਦੂ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ
ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, परंतु किते ना किते जेकर देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा भी पंजाब के विभागों के उत्ते काफ़ी हावी दिखाई दे रही है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो इंग्लिश दे विच ज़्यादा होंदी है, पंजाबी सिर्फ और सिर्फ एक खाना पूर्ति के नाम पर की जाती है। जेकर सरकारों की गल की जाए तो सरकारों के वलों हालांकि माँ बोली नूं लैके चिंता जरूर प्रगटाई जाती है, परंतु उसकी जमीनी हकीकत की जेकर गल की जाए वो बहुत अलग होंदी है। क्योंकि इसकी हाल ही दे विच एक एग्जाम्पल देखने ਨੂੰ आई सी ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਲਖ ਵੀ ਮੱਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਸੀ ਉਹ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਜੋ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि यह पॉलिसी नूं लागू किया जाएगा। हालांकि अमित शाह की जेकर गल की जाए केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्होंने वालों हिंदी दिवस से एक बयान दिता गया सी जिस दे विच उन्होंने कहा सी कि एक राष्ट्र एक भाषा होनी चाहिए है। हालांकि इस बयान नूं लैके उन्होंने बाद दे विच वख-वख प्रतिक्रियावां भी अपनियां दित्तियां सन। उस तो बाद जदों अमित शाह दे वालों एक राष्ट्र एक भाषा का बयान आउंदा है तां इसका समर्थन जो है पंजाबी मशहूर गायक गुरदास मान दे वालों किया जाता है, परंतु किते ना किते गुरदास मान नूं भी लोगों की कड़ी आलोचना का शिकार होना पैंदा। तां वड्डी खबर तुहानूं दस रहे पंजाबी मां बोली का मुद्दा एक बार राज सभा दे विच गूंजिया ते एम वैंकईया नायडू जो कि राज सभा के चेयरपर्सन ने अते जो उप राष्ट्रपति ने उन्होंने वालों साफ शब्दों के विच कहा गया कि मां बोली नूं पहल के आधार के विच खेतरां दे विच वरतिया जाए। हालांकि उन्होंने साइन बोर्डों नूं लैके भी कह दिता कि पहला माँ बोली फिर हिंदी ते फिर अंग्रेजी साइन बोर्डों के उत्ते वरती जाए। हालांकि हुण देखना होगा कि इसनूं जमीनी पद्धर दे उत्ते सरकारां किन्ना क फॉलो करदियां ने। इस वक्त की वड्डी खबर राज सभा के नाल संबंधित सामने आ रही है। तुहानूं दस दईए कि अज राज सभा दे विच मां बोली का मुद्दा गूंजिया है। तुहानूं दस दईए कि राज सभा के चेयरपर्सन उप राष्ट्रपति एम वैंकईया नायडू ने मां बोली नूं लैके वड्डा ऐलान कर दिता है। उन्होंने कहा कि सूबे के अंदर मां बोली पहल के आधार पर वरती जाए। दस दईए कि पश्चिमी बंगाल के सांसद सुखेंदु शेखर के वलों इस मुद्दे नूं चुक्या गया ते जिस तो बाद राज सभा के चेयरपर्सन उप राष्ट्रपति एम वैंकईया नायडू ने वड्डा ऐलान कर दिता। उन्होंने कहा कि सूबे के अंदर मां बोली पहल के आधार पर वरती जाए। दस दिए कि लगातार मां बोली नूं लैके चर्चावां चल रही सन कि आखिर पंजाब के वख-वख मुद्दों के विच एक मां बोली का मुद्दा भी मुख मन्निया जा रहा सी, क्योंकि लगातार पंजाबी भाषा नूं केंद्र सरकार के वल्लों जो दरकिनार किया जा रहा सी, उस सब के विचकार यह अहम ऐलान जो है वह उप राष्ट्रपति एम वैंकईया नायडू के वल्लों कर दिता गया, जिस दे विच उन्होंने कहा है कि सरकारी कामकाज दे विच भी सूबे की भाषा नूं वरतिया जाए। हालांकि जेकर पंजाब की गल की जाए तो वाधू मात्रा दे विच जो है हर एक डिपार्टमेंट दे विच पंजाबी भाषा नूं वरतिया जाता है, परंतु किते ना किते जेकर देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा भी पंजाब के विभागों के उत्ते काफ़ी हावी दिखाई दे रही है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो इंग्लिश दे विच ज़्यादा होंदी है, पंजाबी सिर्फ और सिर्फ एक खाना पूर्ति के नाम पर की जाती है। जेकर सरकारों की गल की जाए तो सरकारों के वलों हालांकि माँ बोली नूं लैके चिंता जरूर प्रगटाई जाती है, परंतु उसकी जमीनी हकीकत की जेकर गल की जाए वो बहुत अलग होंदी है। क्योंकि इसकी हाल ही दे विच एक एग्जाम्पल देखने को आई सी जदों सड़कों के उत्ते साइन बोर्ड लगे सी जिस दे विच सब तो उपर हिंदी भाषा सी, फिर उस तो बाद दे विच इंग्लिश ते उस तो बाद पंजाबी। हालांकि जो पंजाबी माँ बोली नूं लैके चिंतत नज़र आ रहे थे उन्होंने वल्लों जो है उत्थे कालख भी मल्ली गई सी तां जो
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਸੀ ਉਹ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਜੋ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਤੇ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ। ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।